My dear students, let's see cash flow from operating activities. Under indirect method, we had already seen direct method. For CBC, I mean accountancy. So net profit, what is the format for cash flow from operating activities? The net profit or loss before tax and extraordinary items. So the starting point is we have to mention the net profit. Actually in the question paper the profit and loss account is given. Out of that we have to take out the net profit before tax and then before extraordinary items. And then if there is any deduction made in profit and loss account of non-cash item. What is non-cash items? Non-cash item means actually we have not yet paid, for example depreciation. Depreciation we have to just show in the profit and loss account, but it is not paid by cash. Like that the goodwill to be written off, it is also we are not paying cash, just we have to show. I mean write off means we are debiting the goodwill account in the profit and loss account and then depreciation account in the profit and loss account. Debit side we have to mention. So if it's so, we have to add. And then deduction made in P&L non-operating items. Non-operating item means, operating items means all items pertaining to the trading account. All items pertaining to the profit and loss account, that is non-operating incomes or expenses. For example, general expenses, I mean general administrations and selling, distribution, all expenses will be coming in the profit and loss account. So like that, if any expenses to be shown in profit and loss account, if it is entered in the trading account, that deduction actually we have to add. A deduction made in P&L, I mean non-operating items, interest and then salary and then conveyance, anything we have to add it. And then if any additions in the case of income, for example profit and loss account credit side, if dividend received or profit on sale of fixed assets. So like that if we have shown, that has to be deducted because it is to be appeared in non-operating items in the profit and loss account, not it is a operating activities. Now we are calculating cash flow from operating activities. So if we adjust like these entries, then we will get operating profit before working capital changes. So what is working capital? We know the capital, I mean current assets minus current liability is the working capital. In current assets, sundry debtors, cash, bank and then bills receivable, like that. So increase in current liabilities. Current liabilities, if it is increased, then current liabilities increased means that the cash inflow, we have to add it. Decrease in current assets. For example, if it is decrease in current assets decrease means, for example, if we sell any asset, I mean current asset, we are getting cash, so we have to add. Increase in current assets increase means we paid for that, so we have to deduct it, cash outflow. And then increase in current, I mean decrease in current liability, that means for example there is a decrease in creditor, that means we have paid, so cash gone out, that is we have to deduct it, decrease in current liabilities. So after making all these adjustments, we will get cash flow before tax and the extraordinary items. And then if there is income tax paid, we have to deduct it. And then any extraordinary items, extraordinary item means, I mean any damages caused due to cyclone and then flood, like that. If anything it's to be added, or what is the net result, whether it is to be added or deducted. So the closing balance, that is net cash from operating activities, we will get it. I will explain Tamil also. Cash flow from operating activities, இதுக்கு முன்ன நம்ம பார்த்தது cash flow from operating activities direct method. Direct methodல என்ன, எவ்வளவு சேல் பண்ணோம், சேல் பண்ணா என்ன வருது, பைசா உள்ள வருது, பர்ச்சேஸ் பண்ணா என்ன வருது, பைசா வெளிய போகுது. அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டு கடைசி இன்கம் டாக்ஸ் கழிச்சா என்ன வரும் அப்படின்னு நம்ம லாஸ்ட் சம் பார்த்தோம். பட் இதுல பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்றாங்கன்னா, P&L கொடுத்திருப்பாங்க, profit and loss account கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல இருந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன அப்படினு சொன்னா net profit before tax and extraordinary item அத மாதிரி எடுக்கணும். பிஃபோர் டேக்ஸ் இருக்கணும். சப்போஸ் நீங்கள் கொஷனில் வந்து டேக்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா, டேக்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா, நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டேக்ஸ் ஆட் பண்ணி இங்கே போடணும் இந்த ஃபிகரை. ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா, நீங்கள் நான் கேஷ் ஐட்டம் அப்படின்னு இருக்குது. நான் கேஷ் ஐட்டம்னா டெப்ரிசியேஷன்னா தேய்மானம். கணக்குக்காக நம்ம டெப்ரிசியேஷன் எழுதிக்கிறோமே தவிர அது ஒரிஜினல் கேஷ் பேமெண்ட் அல்ல. அதேமாதிரி குட்வில் ரிட்டன் ஆஃப் அப்படின்னா, குட்வில்ல ரைட் ஆஃப் பண்ணுறோம், P&L டெபிட் சைடு போட்டு ரைட் ஆஃப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நம்ம பேமெண்ட் எதுவும் பண்ணலை, கேஷ் பேமெண்ட் இல்லை. நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து இன்கம் நினச்சி ஏற்கனவே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ அதனால் டிடக்ஷன் ஏதாவது அதை வந்து நம்ம டெப்ரிசியேஷனுங்கிறது ஒரு டிடக்ஷன், குட்வில் டு பி ரிட்டன் ஆஃப் இட் இஸ் டிடக்ஷன் அப்படின்னு நீங்கள் இந்த ஏற்கனவே லெஸ் பண்ணி வச்சுருந்தா அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் தென் டிடக்ஷன் மேட் இன் P&L நான் ஆப்ரேட்டிங் ஐட்டம்ஸ்.
நான் ஆப்ரேட்டிங் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் வர எல்லா என்ட்ரியுமே நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ். ஒன்று இன்கம் கிரெடிட் சைடில் வருது, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டெபிட் சைடில் வருது. அதில் வந்து ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இருக்கும், செல்லிங் இருக்கும், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும், எல்லா எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும். இப்போ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஐட்டத்தை நம்ம இதில் சேர்த்துருந்தா நம்ம அதை எடுத்துக்கக்கூடாது. அதனால் அதுக்கு இதை பண்ணிட்டு அதில் ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா கேஷ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஏன்னா இந்த நான் ஆப்ரேட்டிங் ஐட்டம் எங்கே வரணும்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் தான் வரணும், இதில் வரக்கூடாது. நம்ம இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது என்ன? கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். அண்ட் தென் அடிஷன்ஸ் P&L கிரெடிட் சைடில் உங்களுக்கு என்னென்ன டிவிடெண்ட் ரிசீவ்டு, ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் போட்டிருந்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நான் ஆப்ரேட்டிங் ஐட்டம்ஸ். நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ணுறது ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த இன்கம் எடுத்துக்கக்கூடாது, அதை டிடெக்ட் பண்ணிடணும். அப்போ இதெல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு கிடைக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு இந்த ஹெட்டிங். இந்த ஃபார்மெட்டை அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணிக்கங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ரெண்டாவது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்லாம் நமக்கு தெரியும், கரண்ட் அசெட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், அதுதான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். கரண்ட் அசெட்ஸில் என்னென்ன இருக்குது? உங்களுக்கு கேஷ் இருக்குது, பேங்க் இருக்குது, டெப்டார்ஸ் இருக்குது, பில்ஸ் ரிசீவ்டு இருக்குது, மார்க்கெட்டிங் செக்யூரிட்டிஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா? அந்த அசெட்டில் ஏதாவது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனால் டிக்ரீஸ் ஆனால். அதே மாதிரி கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் என்ன இருக்குது? சண்டை கிரெடிட்டார்ஸ் இருக்குது, பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் இருக்குது, அதர் லைபிலிட்டிஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா? ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் இருந்து அன்செக்யூர்ட் லோன்லாம் இருக்குது. அப்போ அதெல்லாம் ஒன்று அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா? இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். இப்போ கிரெடிட்டார்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நமக்கு நிறைய கடன் கொடுத்துருக்கான்னு அர்த்தம். கடன் கொடுத்துருந்தா என்ன அர்த்தம்? கேஷ் உள்ளே வருதுன்னு அர்த்தம். அப்போ நீங்கள் கேஷ் இன்ஃப்ளோ இல்லையா, அதனால் ஆட் பண்ணணும். அதே மாதிரி டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசெட். கரண்ட் அசெட் இப்போ ஸ்டாக் இருக்குது ஒரு கரண்ட் அசெட், அதை நம்ம விற்றுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கரண்ட் அசெட் விற்று என்ன ஒன்று பைசா உள்ளே வரும், அப்போ கேஷ் உள்ளே வருதா, அப்போ கேஷ் இன்ஃப்ளோ, அதை ஆட் பண்ணிக்கணும். இன்கம் இன் கரண்ட் அசெட்ஸ், ஐ மீன் இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசெட். கரண்ட் அசெட் அதிகமாகுது, கரண்ட் அசெட் இப்போ சண்டரி டெப்டார் அதிகமாகுது. டெப்டார்னா என்ன? கிரெடிட் சேல் பண்ணால் அது டெப்டார். இப்போ கிரெடிட் சேல் பண்ணோம் அப்படின்னா டெப்டார் அதிகமாகுது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் இன் அசெட்டு. சரி, இப்போ ஸ்டாக்கே அதிகமாகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸ்டாக் அதிகமாகுதுன்னு என்ன அர்த்தம்? பேமெண்ட் கொடுத்து இந்த ஸ்டாக்கை வாங்கியிருப்போம், அப்போ அவுட் ஃப்ளோ, அதனால் லெஸ் பண்ணோம். இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். இப்போ பேங்க் லோன் இருக்குது, இல்லை வேணாம் சண்டரி கிரெடிட்டார்ஸே வச்சுங்க. சண்டரி கிரெடிட்டார்ஸ் குறையுது. சண்டரி கிரெடிட்டார்ஸ் குறையுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம பே பண்ணிட்டோன்னு அர்த்தம். அப்போ கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ என்ன பண்ணணும்? லெஸ் பண்ணணும். அப்போ இந்த 4 ஐட்டத்தையும், இதுதான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ்னு, இது 4ஐயும் பண்ணிட்டீங்கன்னா வர்றது தான் கேஷ் ஃப்ளோ பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரானரி ஐட்டம்ஸ். இது இங்கே வந்துடும். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டு. இன்கம் டேக்ஸ் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கோம், ஐ மீன் கேஷாக பே பண்ணியிருக்கோம். P&L காமிக்கிறது வந்து இவ்வளோ இன்கம் டேக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வருஷத்துக்கு இன்கம் டேக்ஸ்னு சொல்கிறது. பட் பெய்டுங்கிறது வேறு, P&L வர இன்கம் டேக்ஸ் வேறு. அதை நம்ம லாஸ்ட் இதில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டு என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ நான் பண்ணுவேன், அதை நம்ம லெஸ் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரானரி ஐட்டம்ஸ். திடீர்னு அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஒரு இன்கம் வருது, இல்லை டேமேஜ் வருது, என்னென்னா அன்பிரசிடென்டட் இன்சிடென்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன, சைக்ளோன் வந்துடுது, புயல் வந்துடுது, அதான் புயல் தான் சைக்ளோனு. அது இல்லாமல் ஏதாவது சுனாமி, இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து டேமேஜ் ஆகி போச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஐட்டத்தினுடைய நெட் ரிசல்ட் என்ன, அதை ஒன்று ஆட் பண்ணுறதோ லெஸ் பண்ணுறதோ பண்ணிக்கணும். பண்ணிட்டு வர்ற ஃபிகருக்கு பேர் தான் நெட் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். இந்த ஃபார்மெட்டை அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணிக்கங்க. இந்த முதல்ல 4 பாயிண்ட்டு, இந்த 4 பாயிண்ட்டு, இந்த 2 பாயிண்ட்டு, தட்ஸ் ஆல். பழைய இல்லஸ்ட்ரேஷனே நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணுவோம். இல்லஸ்ட்ரேஷன் 1 நம்ம ஏற்கனவே போட்டோம் இல்லையா, டைரக்ட் மெத்தடு. இப்போ இன்டைரக்ட் மெத்தடுக்கும் அதே சம்மையை வச்சுட்டு நம்ம எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம். ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கால்குலேட் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்டர் இன்டைரக்ட் மெத்தட் அப்படின்னு மாற்றிக்கலாம். இதில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டில் நீங்கள் உங்களுக்கு P&L கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதில் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் எவ்வளோ வருது? 32,000 வருது. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு, அதை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும். நமக்கு இந்த ஃபார்மெட்டு தெரியும். கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன? நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ். அப்போ இங்கே பாருங்கள், இங்கே இருக்கிறது வந்து ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் 32,000 ஆஃப்டர் டேக்ஸ் இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பிஃபோர் டேக்ஸ் அப்படின்னா டேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும். டேக்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 10,000. அப்போ 32,000 + 10,000, ஸோ 42,000. ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா நான் கேஷ் ஐட்டம் நம்ம சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதாவது டிடக்ஷன் ஆல்ரெடி மேட் இன் P&L ஆன் நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸ். இங்கே ஆன் நான் கேஷ் ஐட்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிசியேஷன் மட்டும்தான் இருக்குது. எவ்வளோ டெப்ரிசியேஷன் இருக்குது அதை நல்லா பாருங்கள். டெப்ரிசியேஷன் 20,000 இருக்குது, அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வர்றது தான் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ். அப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? அங்கே அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன், த ட்ரேடு ரிசீவபிள்ங்கிறது சண்டரி டெட்டார், ட்ரேடு பேயபிள், இன்வென்டரி, அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ், எம்ப்ளாயிஸ், இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. இது அப்படியே ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். இப்போ நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், ட்ரேடு ரிசீவபிள், இன்க்ரீஸ் இன் ட்ரேடு ரிசீவபிள். முதல்ல 33,000 இருந்தது, இப்போ 36,000 இருக்குது. அப்போனா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ட்ரேடு ரிசீவபிள் அதிகமாக இருந்தால் கிரெடிட் சேல் அதிகமாகுது, அப்போ பேமெண்ட்டு கீழே போயிருக்குதுன்னு அர்த்தம். பேமெண்ட் போயிருக்கு.
அதே குறைஞ்சது அப்படின்னா ட்ரேட் அதாவது சன்ட்ரி டெப்டார் குறையுதுன்னா பைசா நம்ம கொடுத்துட்டான்னு அர்த்தம், நமக்கு வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். சன்ட்ரி டெப்டார் அதிகமாகுதுன்னா அதுக்கு நம்ம மைனஸில் போகணும், அப்போ அதை டிடக்ட் பண்ணணும். அடுத்தது இன்வென்ட்ரி பாருங்கள். இன்வென்ட்ரியில் 27,000 இப்போ இருக்குது, ஏற்கனவே 22,000 இருக்குது. அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 5,000 rupees. அப்போ நல்லா பாருங்கள், 5,000 ரூபாய் இன்வென்ட்ரி அதிகமாக இருக்குது. இன்வென்ட்ரி அதிகமாக இருக்குன்னு என்ன, பைசா கொடுத்து நம்ம வாங்கியிருப்போம். அப்போ கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ அதை நம்ம லெஸ் பண்ணணும் 5,000 ரூபாயை. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் இன் ட்ரேடு பேயபிள்ஸ். ட்ரேடு பேயபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் 17,000 இருந்துச்சு, இப்போ 15,000 இருக்குது. அப்போ ட்ரேடு பேயபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது லைபிலிட்டி, சன்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ் அது வந்து குறைஞ்சிருக்குது. அப்போ சன்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ் குறைஞ்சா என்ன அர்த்தம், நல்லா பண்ண பாருங்க, பேமெண்ட்டு போயிருக்கு. அப்போ அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும், 2,000 மைனஸ் பண்ணணும். அடுத்தது இன்க்ரீஸ் இன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட். அவுட்ஸ்டாண்டிங் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் அப்படின்னா பாருங்கள், அது வந்து லைபிலிட்டி. லைபிலிட்டி முதல் 2,000 இருந்தது, இப்போ 3,000 இருக்குது. அப்போ லைபிலிட்டி அதிகமானா இன்க்ரீஸ் இன் லைபிலிட்டி அப்படின்னா, லைபிலிட்டி அதிகமாச்சுன்னா என்னென்னா நமக்கு இன்கம் உள்ளே வந்திருக்குன்னு அர்த்தம், கேஷ் உள்ளே வந்திருக்குன்னு நினச்சோம், அப்போ ஆட் பண்ணணும். அடுத்தது ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ். ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது முதல்ல 5,000 இருந்தது, இப்போ 5,500 இருக்குது. அப்போ நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம், அதிகமாக பே பண்ணியிருக்கிறோம், அப்போ கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ அதை மைனஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட் வரும், அந்த அமௌண்ட் வர்றது தான் கேஷ் ஜெனரேட்டட் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன். அதிலிருந்து இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டு. இன்கம் டேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது, 3,000 அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது. அப்போ அதை நம்ம அதில் கிரெடிட் சைடில் போட்டுட்டு, இதை வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸை வந்து டெபிட் சைடில் போட்டுட்டு, இன்கம் டேக்ஸ் எவ்வளோ காமிச்சிருக்காங்க 10,000, அதையும் வந்து கிரெடிட் சைடில் போட்டு நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட் வரும், அதை தான் நம்ம டிபெட் பண்ணணும். அதுதான் இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டு டூரிங் த இயர், அதை நம்ம லெஸ் பண்ணணும். லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வர்றது தான் நெட் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். இப்போ நம்ம போர்டில் அதை போடலாம். நம்ம இந்த போர்டில் சால்வ் பண்ணலாம். நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ். அதில் நீங்கள் கொஷனில் பாருங்கள், ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் 32,000 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நீங்கள் பிஃபோர் டேக்ஸ் வரணும்னா டேக்ஸ் அமௌண்ட்டே ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்போ 32,000 + 10,000, டேக்ஸுக்கு 10,000, இது ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்கன்னா 42,000 rupees இருக்குது. இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம். ரெண்டாவது நான் கேஷ் ஐட்டம். நான் கேஷ் ஐட்டம் என்ன இருக்குது, அதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம். என்ன, அதில் டெப்ரிசியேஷன் ஒரு அமௌண்ட் இருக்குது, 20,000 rupees, ஆட் டெப்ரிசியேஷன் 20,000 rupees, அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிங்க. இது ஆடு. நெக்ஸ்ட்டு இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது 62,000 rupees வரும். இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ், பிஃபோர் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்னு நம்ம ஃபார்மெட்டில் பார்த்தோம். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னே இருக்கிற அமௌண்ட் வந்து 62,000 rupees. சரி, இப்போ நம்ம ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ் என்னென்ன பண்ண போகிறோம் நல்லா கவனிங்க. அதில் ட்ரேடு ரிசீவபிள்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ட்ரேடு ரிசீவபிள் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். அதாவது முதல்ல ட்ரேடு ரிசீவபிளில் 33,000 இருந்தது, இப்போ 36,000 இருக்குது, 3,000 ரூபாய் அதிகமாச்சு. அப்போ ட்ரேடு ரிசீவபிள் என்ன, சன்ட்ரி டெட்டார். டெட்டார் அதிகமாச்சுன்னா என்ன, டெட்டார் குறைஞ்சதுன்னா நமக்கு பணம் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம், டெட்டார் அதிகமாச்சுன்னா பணம் வெளியே போகுதுன்னு அர்த்தம். அப்போ இன்க்ரீஸ் இன் ட்ரேடு ரிசீவபிள் மைனஸ் ஆச்சுங்களா, இன்க்ரீஸ் இன் ட்ரேடு ரிசீவபிள் இன்க்ரீஸ் இன் ட்ரேடு ரிசீவபிள். அப்போ என்ன, 36,000 மைனஸ் 33,000, அப்போ என்ன எடுத்துன்னா -3,000. இதை வந்து நம்ம லெஸ் பண்ணணும். சரி, நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ் இன் இன்வென்டரி. இன்வென்டரி அதிகமாகுதுன்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம பைசா கொடுத்து வாங்கியிருப்போம், அப்போ கேஷ் வந்து அவுட் ஃப்ளோ, அப்போ அதையும் லெஸ் பண்ணணும். அப்போ இதையும் லெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் இன்வென்டரி எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, ஐ மீன் இன்க்ரீஸ் இன்வென்ட்ரி 22,000 27,000 இருக்குது. அப்போ எவ்வளோ பாருங்கள், 27,000 மைனஸ் 22,000, தட் மீன்ஸ் 5,000 rupees டிக்ரீஸ். நெக்ஸ்ட்டு டிக்ரீஸ் இன் ட்ரேடு பேயபிள்ஸ். ட்ரேடு பேயபிள்ஸுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை, அதை நம்ம என்ன பண்ணோன்னா சன்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ். சன்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ் குறையுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம பே பண்ணிட்டோன்னு அர்த்தம். அப்போ கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ. அப்போ டிக்ரீஸ் இன் ட்ரேடு பேயபிள்ஸ் பேயபிள்ஸ் எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆச்சு பாருங்கள், 17,000 மைனஸ் 15,000, அப்போ 2,000 rupees டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ இதுவும் வந்து -2,000. நெக்ஸ்ட்டு
I mean outstanding employee benefit. Outstanding employee benefitனா எம்ப்ளாய்க்கு கொடுக்க வேண்டியதை நம்ம இன்னும் கொடுக்காம வச்சுருக்கோம், அது லைபிலிட்டி. அதில் ஓப்பனிங் இருக்குது, க்ளோசிங் இருக்குது. ஒரு லைபிலிட்டி ஓப்பனிங் க்ளோசிங் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகமாக கம்மியான்னு பார்க்கணும். லைபிலிட்டி வந்து அதிகமாச்சு அப்படின்னா பேமெண்ட்டு, லைபிலிட்டி குறையுது அப்படின்னா நமக்கு இன்கம். இப்போ இங்கே பாருங்கள், இன்க்ரீஸ் இன் இங்கே அதிகமாகுது, அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இன்க்ரீஸ் இன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட், எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ், இந்த அவுட்ஸ்டாண்டிங்னு வந்து அது லைபிலிட்டி. அப்போ லைபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆச்சுங்களா. இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது இன்கம். எவ்வளோ பாருங்கள், 3000 மைனஸ் 2000. அப்போ நீங்கள் 1000 rupees நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ பணம் வந்திருக்கு. அவுட்ஸ்டாண்டிங் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ் வந்து அதாவது இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது நம்ம உள்ளே வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். சரி, இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ். ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ் பாருங்கள், ப்ரீபெய்டுனா என்ன, அடுத்த வருஷத்தினுடையதை இப்போயே கொடுத்துட்றோம். இப்போயே கொடுத்துட்றோன்னா கேஷ் பேமெண்ட் போயிருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ அது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா லெஸ் பண்ணணும். அப்போ லெஸ். இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள், 500 rupees. அதாவது 5000 5500. அப்போ 5500 மைனஸ் 5000, ஸோ 500 rupees. இதுவும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், லெஸ் பண்ணணும். இது வந்து இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரீபெய்டுனா கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ. சரி, இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இதை டிடெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே 62,000 இருக்குது. இங்கே லெஸ் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 8000 10,000 10,500. அப்போ 10,500 ப்ளஸ் பண்ணணும். அப்போ 10,500 பண்ணிங்க அப்படின்னா 62,500. அதில் வந்து 1000 போகுது. ஐ மீன் ஒரு நிமிஷம் இருங்க, 8 10 10,500 போச்சு அப்படின்னா 61,500 ப்ளஸ் 1000. ஸோ அதில் லெஸ் பண்ணதுக்கு போக 52,500 rupees. இதுக்கு பேர் கேஷ் ஜெனரேட்டட் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன். கேஷ் ஜெனரேட்டட் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன். இதிலிருந்து எக்ஸ்ட்ரானரி ஐட்டம் எதுவும் இல்லை. அதனால் என்ன பண்ணலாம், இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டு மட்டும். இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டுக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டுக்கு என்ன பண்ணோம்னா இன்கம் டேக்ஸ் பேயபிள் அப்படின்னா இதில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்குது. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது இன்கம் டேக்ஸில், 3000 rupees இங்கே ஓப்பனிங் இருக்குது. க்ளோசிங் வந்து ஒரு 2000 rupees இருக்குது. ஆனால் பிஎன்எல்லுக்கு பை பிஎன்எல் இது வந்து பை ஓப்பனிங், இது டு க்ளோசிங். அப்போ பை பிஎன்எல் வந்து 10,000 rupees. அப்போ 13,000 மைனஸ் 2000 அப்படின்னா 11,000 rupees வி பெய்டுன்னு அர்த்தம். இதை கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம. பெய்டு அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், டு கேஷ் அப்படின்னு போடணும். இது கேஷ் பெய்டு இந்த ஃபிகர். அப்போ இதை வந்து லெஸ் பண்ணணும். ஸோ லெஸ் இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டு rupees 11,000. That's all. So the remaining balance will be 41,500. This will be the net cash from operating activities. Net cash from operating activities. This is answer. Correct.